नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रम टी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा ए सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर एही एप्रिल मासटी किपरि रहिबा पई जाउछि। एही एप्रिल मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। आजिर ए वीडियो रे आमे माने सिंह राशि मासिक राशिफल विषय रे जानिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही एप्रिल मास 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे माने वीडियो रो शेष रे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िया पूर्वरु जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 5 नंबर राशि तथा पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशि राश्याधिपति हेउचंती सूर्य देव, जे कि देवता मानकर राजा अटंती। तो बंधु माने एही एप्रिल मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि से विषय रे सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। केतु आपणक कुंडलीर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र एवं राहु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। एवं गुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य देव। सूर्य आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। 14 अप्रैल को सूर्य आपणकर राशि परिवर्तन करी आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने अष्टम भावटी को कुंडली रे एते शुभ बोली मना जाई न थाए। सेथि पई आपण मानकु 14 अप्रैल पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे टिके विशेष ध्यान देबार अछि। विशेष करी आपण केउआडे यात्रा करूछंती सेते बेले आपणकु आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। तेबे बंधु माने आपणकु 14 अप्रैल पर्यंत आपणकु आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबार अछि। 14 अप्रैल परे आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। आपण निजकु हेल्दी बोली अनुभव करिवे। सेते बेले आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या सेपरि किछि रहिबो नाही। तेबे वर्तमान अष्टम भाव रे सूर्य, राहु एवं शनिक सहित विराजमान अछंती। तेणु आपणकर श्रापित दोष निर्माण हेउछि एवं ग्रहण दोष मध्य निर्माण हेउछि। सेथिपई आपण तरबर होई कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही किंबा कोनोसी कार्य करंतु नाही। एहा व्यतीत आपण निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। तेबे 14 अप्रैल पर्यंत ए सब कथा प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर दशम भाव रे विराजमान अछंती। तो शनिकर दशम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुअछि। तो पाठ पढ़ा को नहीं आपणकर नुआ नुआ आइडिया आपणक मन को आसीबो। आपण अनेक किछि चिंताधारा करि पारंती, मात्र आपण ताकू किपरि कार्य रे रूपांतरित करिवे से नहीं आपण टिके लेजी होई जिवे किंबा आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे।
ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରୁ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ହିଁ 60-70% ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିଲେ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେଟା ମନ ଲାଗି ନପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ତେବେ 5 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, କାରଣ 5 ଏପ୍ରିଲକୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଟିଯିବ। ଏବେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ଏସବୁ 5 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ଏସବୁରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ମାତ୍ର ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଷ୍ଟବର୍ନ ନେଚର ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ଯେପରି କଳିକଜିଆ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇରିଟେସନ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେବେ ବି ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 50-60% ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ବନାଇବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ।
ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5 ଅପ୍ରିଲକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ 5 ଅପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ମାତ୍ର 5 ଅପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିପାରେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ 14 ଅପ୍ରିଲ ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 14 ଅପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେସବୁ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍କୁ ବେଟର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରେ। ମାତ୍ର 14 ଅପ୍ରିଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିନେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ କାମ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ, ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ 14 ଅପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଟର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି 7.5 ହେଉ କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ହେଉ, ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମନକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବାକୁ ଯିବା ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ମାତ୍ର ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।